በሀገራችን ክፍል በሐላባውም ወራቤ ላይ በተለያዩ ክፍሎች ድርቆች እየተከሰቱ ነው። ዝናብ ጠፍቶ ሰላተል ኢስቲስቃም እየተሰገደ ነው። ያ ሁሉ መከራ ምንድነው ከተባለ የወንጀል ጉዳይ። አላህን ምህረት እንጠይቀው። ወንጀል በጣም በዝቷል። ወኢነ አላህ ተዓላ ለም የኩን ሙገይረን ኒዕመተን አንዓመሃ ዐላ ቀውሚን ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም። ወደ ጌታችሁ ተመለሱ፣ ምህረት ጠይቁ። ሱመ ቱቡ ኢለይህ፣ ወደ እሱም ተመለሱ። ሊዩዚቀሁም ባዕደ አለዚ ዐሚሉ አለ አላህ። ከሰሩት ወንጀል ከፊሉን الحمد لله العزيز الغفار الكريم الوهاب يغفر الذنوب ويستر العيوب ويجيب الدعاء وينزل الغيث من السماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان يكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان يكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وتوبوا إليه واستغفروه وأنيبوا إليه واسألوه فإنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. أيها الناس إن ربكم سبحانه كريم العطاء يحب أن يلجأ إليه عباده بالدعاء والصدق الرجاء فيفتح لندائهم أبواب السماء ويكشف درهم ويرحمهم. قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن الله تعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن البلاء ما نزل إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة والاستقامة على طريق الإسلام والعمل بما فيه سبب لنزول الغيث وسعة رزق. قال تعالى ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكثرة التوبة والاستغفار إلى الله العزيز الغفار باب تنزل منه الرحمات. قال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقد حث الأنبياء عليهم السلام أقوامهم على الاستغفار وبينوا حميد عاقبته وحسن ثمرته. فقال سبحانه حكاية عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ومن الفوائد الاستغفار زيادة المال والذهاب العقم. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو له قحطا فقال له أكثر من الاستغفار. فجاء آخر يشكو الفقر فقال له أكثر من الاستغفار. فجاء الثالث يشكو عدم الإنجاب فقال له أكثر من الاستغفار. فقيل له في ذلك فقال ألم تسمعوا قول الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد شكونا إلى ربنا جدب الديار وانبحاس القطر عن البلاد والتأخر نزوله عن الحرث والزرع والثمار. وإن الله تعالى ما ابتلانا بذلك إلا لنقبل عليه ونلتجع إليه فابتهلوا إليه ضارعين مخبتين وادعوه وألحوا في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يتكبرات أباتوች ወንድሞች እናቶች እህቶች رب اغفر لي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ጌታዬ ወይ ምህረት ለግሰኝ
ጌታችን ወይ ምህረቱን ለግሰን በላዎች የተለያዩ መከራዎች በእኛ ወንጀል ነውና የሚመጣው ጌታችን ወይ ምህረትህን የዛሬው የጁማ ኹጥባችን በላ የሚመጣው በወንጀል ነውና ያም በላ ሊቀለብሰው የሚችለው እስትግፋር ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት ስለመጠየቅ ነው በሀገራችን ክፍል በሐላባው ወራቤ ላይ በተለያዩ ክፍሎች ድርቆች እየተከሰቱ ነው ዝናብ ጠፍቶ ሰላተል ኢስቲስቃም እየተሰገደ ነው ያ ሁሉ መከራ ምንድነው ከተባለ የወንጀል ጉዳይ ነው ወንጀል ሲበዛ አላህ ሲታመዝ ድርቆች ይከሰታሉ አላህ ሲታመዝ ጦርነት ይበዛል አላህ ሲታመዝ መገዳደል ይበዛል አላህ ሲታመዝ የተለያዩ በላዎችኛ ላይ ይመጣሉ وان البلاء بلاء ما نزل الا بذنب በወንጀል ካልሆነ ወደኛ ይመጣም አይወርድም ولا رفع الا بتوبه በላ ሊቀለበስ ሊነሳ የሚችለው ደግሞ በተውባ ነው በእስትግፋር ነው በዚህ ሐላችን አላህ እንዳይወስደን አላህን እንማጸነው አላህን ምህረት እንጠይቀው ወንጀል በጣም በስተዋል ወንጀሉ ተሻሽሎ አፕዴት ሆኖ ከባባዱ ወንጀሎች እንደቀላል እየታዩ አላህ ይታመጻል ህግጋቱ ይጣሳል ብዙ ነገሮች ይሰራሉና ለነዚህ ደግሞ መፍትያቸው እሱን ምህረት መጠየቅ ነው ምህረት ሲጠየቅ የሚወድ ጌታ ነው ወደሱ በመከጀል እሱን ምህረት በመጠየቅ ማረኝ በማለት ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት በማሳመር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት ይኖርብናል ወአለው استقاموا على الطريقه በመንገዱ ላይ ቢሆኑ ኖሮ እኮ ቀጥ ባለው መንገድ ባዘዛቸው ነገር ላይ ቢገኙ ኖሮ ለአስቀይናሁም ማአን ገደቃ ብዛት ያለው ዝናብን ለነሱ ባወረድንላቸው ባጠጣናቸው ነበር አለ አዎ መንገድ ሲሳት ነው አላህ ይሄን የሚያመጣው ሱረቱ ኑር ላይ ማነው ሩም ላይ አላህ እንደተናገረው ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس በመከራ በየብሱም በባህሩም ላይ መከራው ተገለጸ በላዎች ተንሰራፉ ድርቅ መጣ ጦርነቱ መጣ የተለያዩ ችግሮች ተከሰቱ አለ በምን ምክንያት بما كسبت ايدي الناس የሰው ልጆች በሰሩት ወንጀል ሳቢያ በወንጀል ሳቢያ ምን መጣ በላ መጣ በወንጀል ሳቢያ ጦርነት መጣ በወንጀል ሳቢያ ድርቅ መጣ በወንጀል ሳቢያ የተለያዩ በላዎች በሐያታችን ከጎረቤት ጋር ባለን ግንኙነት መበላሸት የትዳር መበላሸት ጭንቀቶች መምጣት የሥራው መበላሸት በአብዛኛው የወንጀል ውጤት ነው بما كسبت ايدي الناس የሰው ልጆች በሰሩት ወንጀል ሳቢያ ليذيقهم بعد الذي عملوا على الله ከሰሩት ወንጀል ከፊሉን ቅጣት አድርጎ አላህ መጣባቸው የሰራነው ወንጀል ብዙ ነው ቅጣቱ ከፊል ነው ትንሽ ነው እንደሰራነው ወንጀል ቢመጣጠንና እንደሰራነው ወንጀል በለው ቢመጣ በመድር ላይ ባልተገኘን ነበር ጥቂት አመጣ ለምን لعلهم يرجعون ልንመለስ ነው ድርቅም ሲመጣ ተውባ እንድናደርግ ነው በላው ሲመጣ ተውባ እንድናደርግ ነው አላህ ጸጥ ቢለን ቢያዘናጋን ቢተውን የተመቸን መስሎን እኛም ወንጀላችን ላይ እንቀጥላለን መጨረሻችን መለከል ሞት መጥቶ ይዞን ይሄዳል ቀብር ላይ ግን ከባድ ዋጋ ያስከፍለናል ነቢያቶች በአጠቃላይ ህዝቦቻቸውን ይሄንን ለምነዋል ይሄንን ዳዕዋ አድርገውላቸዋል ምህረት ለምኑ ብለው የነቢያቶች ጥሪ ነው ሁዳ አለይሂ ሰላም ወያ ቀውም استغفروا ربكم ህዝቦች ወይ አላህን ምህረትን ጠይቁ ወደ ጌታችሁ ተመለሱ ምህረት ጠይቁ ثم توبوا اليه ወደሱም ተመለሱ ይሄን ካደረጋችሁ يرسل السماء عليكم مدرارا ከሰማይ በተከታታይ ዝናብን አላህ ይለግሳችኋል ويزيدكم قوة الى قوتكم ከኃይል ላይ ኃይልን በቁዋ ላይ ቁዋን አላህ ይጨምርላችኋል ከቁዋ ወደ ቁዋ ያሸጋግራችኋል ወላ ተተወሉ ሙጅሪሚን አመፀኞች ሁላችሁ አትመለሱአል استغفار ማብዛት የነገሮች ሁሉ መስተካከል ነው ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላህ አንድ ሰው መጥቶ ሸክዋ አቀረበ እንደው ድርቅ ተከሰተ ዝናቡ ጠፋ አረ አላህን ለምኑልን ሲሏቸው فقال له اكثر من الاستغفار استغفار አብዛሂድ መድኃኒቱ እሱ ነው አሉት ሌላኛው መጣ የሽኩ አለል ፈቅሪ ስለ ድህነት ቸገረኝ ገንዘብ አጣው ቤት ክራይ መከፍለው አጣው አይነት ነገር ቸገረኝ ባዶ ሆንኩኝ ባኮት እንዱአ አርጉልኝ ሲላቸው አንተ ኢስቲግፋር አብዛሉት ሶስተኛው አደሚል ኢንጃቢ ልጅ ማጣቱ አሰልችቶት ረጅም ዓመት የጠበቀ ልጅ አጣው አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ እንዱአ አርጉልኝ ኢስቲግፋር አብዛ ሲሉት فقيل له ለሳቸው ተባሉ
እንዴት ያ استغفار ይሄን استغفار የጠየቁት ሌላ አብዙ ምትሉት استغفار ሲሏቸው አለም ተስመው قول الله تعالى يا الله ንግር አሰማችሁም النبي نوح عليه السلام نبي الله نوح عليه السلام አስመልክቶ የተናገረውን نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን استغفار አድርጉ አሉ فقلت አልኩኝ አሉ نوح استغفروا ربكم ጌታችሁን ምህረት ጠይቁ انه كان غفارا ሙባለጋ ነው እጅግ ሲበዛ መሐሪ የሆነ ጌታ ነው ይሄን ካደረጋችሁ يرسل السماء عليكم ከሰማይ ለእናንተ ይልክላችኋል ሚድራራን ዝናብን በተከታታይ ብዛት ያለው ዝናብን ويمددكم باموال በገንዘብም ይለግሳችኋል ብርን ያጣው ሀብትን ያጣው ይለግሳል وبنين ልጅ አጣል ልጅም ይለግሳል ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا አትክልቶችንም ትናንሽ ጅረቶችንም አላህ ያደርግላችኋል ሐሰን البصري استغفار አድርጋሉት በዚህ ቁርአን አንቀስ ተመለሰ ልጅም ከፈለክ ዝናብም ከፈለክ ሀብትም ከፈለክ ዱንያ እንዲስተካከል ከፈለክ فاكثر الاستغفار استغفارا ابዛ አው ወደ ጌታችን ሸክዋ አቅርበናል ድርቁ ተከስቷል ሚበላው ሚጠጣው እየራቀን ነው ጌታችን ወይ ረህመትን ለግሰን ብለን ለምነናል አላህ ግን ይሄንን በላ እኛ ላይ ያመጣው ለምንድነው ከተባለ ወደሱ እንድንመለስ ነው ኃያሉነቱን ተረተን ቻይሞን አውቀን ተውባ አድርገን ወደ አላህ እንድንመለስ ዝቅ ብለን እንድንለምነው ነው ዱዓ እንድናደርግ ነው ኡድዑ ረበኩም ተደሩዐን ወኹፊያ ጌታችሁን ለምኑት ዝቅ ብለ ድምጽን ዝቅ አርገ ተናንሰ ዝቅ ብለ ያ አላህ በል ዛሬ እጅ ማንሳት ከበደን እኮ እጅ ማንሳት ከበደን ትንሽማ መሳይን ከጠገብኩማ በቃ ከኔ በላይ ማን አለላለው ልክ በዛው ልክ የሆነ ርዝቅ በሰፋ ቁጥር አንድ ዙር ቻይና ደረሼ ስመጣ ንግዴ ሲጣጣፍ የሰራውት ህንጻ ሲገነባና ሲያልቅ በቃ ሁሉን ነገር ተቆጣጣር ነው አሁን ቁጭ ብሎ መብላት ብቻ ነው ላ አላህ ለምነው ሁሉም ከአላህ ከጃይ ነው ያሻውን ሰሪ ነው አሩን ከኔ በላይ ያለ ምድርን ዋጭዋላት ስለዚህ አላህ ለምነው አላህን ጠይቀው አላህ ሲለመን ሚደሰት ጌታ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ኢነላህ ሐዩን ከሪም አላህ ሐይ ነው ከሪም ነው ችሮታው ሰፊ ነው يستحي ያፍራል ማን አላህ እንዴት اذا رفع الرجل اليه يديه አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ወደ አላህ በለመነ ጊዜ በጠራው ጊዜ በጠየቀው ጊዜ ايردهما صفرا ባዶ አድርጎ መመለስ አላህ ያፍራል እጅን ካነሳ ሞልቶ ይሰጣል ሰጥቶ ነው በባዶ አትመለስም ስለዚህም አላህን ለምኑ ጠይቁት ነቢያቶችም እኮ የታዘዙበት ጉዳይ ነው ምህረት ጠይቁ የተባሉበት እኛ ማንነን ታዳ ይሁሉ በላይ ያየን ራሱ ያ ረቢ ማሪ ማለት ለምን ከበደኝ ምላሴ ለምን ተሳሰረ እህቴ ሚዛባናው ልቃን እንደፈለገች ሄደት ማረኝ ማለት ለምን ከበደሽ ሰላቴን እንደፈለኩት እቾ ማረኝ ማለት ለምን ከበደኝ ኤክስፐርት የሆኑ ቃዎችን ያከፋፈልኩኝ ህዝቡን እየጨረስኩ ጉዳት ያመጣው ለምንድነው ማረኝ ማለት የከበደኝ ወንጀል በስቶ አጉብጦኝ ኸይር ነገር እንዳልሰራ አድርጎኝ ለምንድነው ረብ ይغفر لي ማለት የከበደኝ ነቢያቶች እኮ ይሄን ሲሉ ነበር ሁሉም አላህን ምህረት ጠይቋሉ ወስተግፊሩላህ ኢነላህ ገፉር ረሂም ነው አላህን ምህረትን ጠይቁ አላህ እጅግ አዛኝ ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነው የነቢያት መደምደሚያ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አላቸው ወስተግፊር لذنبك ለኃጢአት ምህረት ጠይቅ وللمؤمنين والمؤمنات لو اندامانيم ለሴታማኞችም ምህረት ጠይቅ ለምን አላህ ራሱን የሰየመበት ጉዳይ ነው وسمى نفسه الغفار يا الله سبحانه الغفار ነው غفار مهاري ብሎ አላህ ወንጀልን مهاري ብሎ አላህ ራሱን ስሙን በዚህ ገልጾታል ووصفه نفسه بغافر الذنب ወንጀልን مهاري ብሎ ደግሞ ራሱን ደሞ ወስፎታል ስለዚህ ለምን ወደሱ እንድንመለስ ምህረቱን አይውቀን ወደ አላህ እንድንመለስ አላህን ምህረት መጠየቅ እሱን ምህረት መጠየቅ በእኛ የተጀመረ አይደለም ወንጀል መስራት በእኛ አልተጀመረም ሰዎች ነን ኩሉ በኒ አደም خطا የአደም ልጅ ባጠቃላይ ይሳሳታል አንሳሳትም አይደለም አልሳሳትም ካልኩማ ከወንጀል እርቄን ወጣናለሁ ካልኩማ መላእክት ነኝ ማለት ነው ላ የሰው ልጅ ጠቢዓው ነው ኩሉ በኒ አደም خطا ተሳሳሽ ነው
ነገር ግን ከተሳሳቶቹ በላጮቹ ምርጦቹ ወንጀላቸውን አውቀው ተውበት የሚያደርጉ ናቸው። አደም ሐዋም አላህን አምፀዋል፣ ትእዛዙን ጥሷል፣ አትብሉ የተባሉትን ቅጠል በሉ፣ ግን በዛው አልጸኑም። ቃላ ረበና ሁለቱም አሉ ጌታችን ወይ ዘለምና አንፉሰና ነፍሶቻችንን በድለናል፣ ወኢን ለም ተግፊር ለና ወተርሐምና አንተ ካልማርከን ካላዘንክልን ለነኩነነ ሚነል ኻሲሪን ከሳሪዎች እንሆናለን አሉ። አላህም ምሕረት ለገሳቸው። ኑህ ዓለይሂ ሰላም አላህን ለመኑ። ረቢ እግፊር ሊ ኑህ 950 ዓመት ተውሂድን የተጣሩ ረቢ እግፊር ሊ ጌታዬ ወይ ማረኝ፣ ወሊዋሊደየ ለወላጆቼም፣ ወሊመን ደኸለ በይቲ ሙእሚና ወሊልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት ቤቴ ውስጥ ከወንድም ከሴትም አማኝ ሆኖ የገባውንም ምሕረት ለግሳል። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ረቢ ኢኒ ዘለምቱ ነፍሲ ጌታዬ ወይ እኔ ነፍሴን በድያለሁ፣ ሙሳ ፈግፊር ሊ ማረኝ አሉ። ዳውድ ዓለይሂ ሰላም ፈስተግፈረ ረበሁ ጌታውን ምሕረት ጠየቀ። ወኸረ ራኪያን ወአናብ ወደሱም በግንባሩም ወደቀ ተደፋ፣ ወደሱም ተመለሰ። ሱለይማን ዓለይሂ ሰላም ረቢ እግፊር ሊ ጌታዬ ወይ ማረኝ አሉ። ወሀብሊ ሙልከን ላ የንበጊ ሊአሐድ ሚን ባዕዲ ከኔ በኋላ ለማንም አይገባውንም ስልጣን ንግስና ለግሰኝ አለ። ግን ምን አለ? ረቢ እግፊር ሊ ማረኝ አለ። አዎ የሙሳ ህዝቦች እኮ ድርቅ ላይ ወድቀው ነበር። በምን ምክንያት? በአንድ ሰው ወንጀል። ልብ በል፣ በአንድ ሰው ወንጀል። ዛሬ አንድ ሰው ብቻ ነው ወንጀል የሚሰራው? አንድ ሰው ብቻ ነው? ስንት ሰው ወንጀል ላይ ወድቀዋል? ታዲያ ድርቁ፣ ጦርነቱ፣ በላው፣ የተለያየ ነገር ራሳችን ቤታችን እናውቀዋለን እኮ የገባብን ነገር። ሰላም ማጣቱ፣ ልብ በል፣ ትዳር ላይ ተናጋ፣ ሰላም አጣኸው፣ ነፍስህን ጠይቅ እህቴ፣ ነፍስሽን ጠይቂ። አላህን ምን አምጽዋለሁ? አላህን ትእዛዙን እንዴት ጥሻለሁ? ወይስ አልጣስኩም? ራሳችን ጠይቅ። ንግድህ ቦታ ላይ ያለውን ችግር ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት አሳምር። የሙሳ ህዝቦች 70 ሺህ የሚጠጉ ህዝቦች ሙሳ ጋር መጡ። በምን ምክንያት? አንተ ሙሳ ወይ አሬ አላህ ረሕመቱ ጠፋ፣ ዝናብ ጠፋ፣ ድርቅ በዛ፣ ህፃናት አለቁ፣ ሽማግሌው ደከመብን፣ እንደዚሁም እንስሳቶች የሚጠጡት የሚበሉት አጡ፣ ደከሙ፣ ወደቁ። ጌታችንን ምሕረት ለምንልን፣ አረ አላህ ዝናቡን እንዲለግሰናል። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም አላህን ሲጠይቁ አላህ የሰጣቸው መልስ ምንድነው? አንተ ሙሳ ወይ መሐከላችሁ ውስጥ 40 ዓመት ሙሉ እኔን ሲያምፀኝ የነበረ ባሪያ አለ። አዎ ሱብሃንአላህ። አላህ የእዝነቱ መገለጫ ታውቃላችሁ ወንድሞች? አይብን ይሰትራል። 80 ዓመት አምፀኸው ሰትሮህ ሊሆን ይችላል። 60 ዓመት አምፀኸው ሰትሮህ ሊሆን ይችላል። 40 20 30 ዓመት አምፀኸው ደብቆሃል። እንደ ደበቀ ለመቀጠል እጅህን አንሳ፣ ያ ረብ በል። 40 ዓመት ሙሉ እኔን ሲያምፅ የነበረ ባሪያ አለ፣ ከማዕከላችሁ ይውጣ አለ አላህ። ያ ረቢ እኒ ሰውቲ ደዒፍ፣ ጌታዬ እኔ ድምፄ ደካማ ነው፣ እዚህ ሁሉ ሰው ጋር ማድረስ አልችልም፣ እንዴት ላዳረስ እችላለሁ አሉ ሙሳ። ተጣራ። መጣራት ያንተ ኃላፊነት ነው፣ ማድረስ የኛ ኃላፊነት ነው። አንተ ብቻ ተጣራ። ሙሳ ህዝቡ ዘንድ ወጡ። 40 ዓመት ሙሉ ስታምፅ የነበርክ አንተ ሰው፣ በአንተ ምክንያት ጠብታ ዝናብ አንከልከል፣ ውጣ። አላህ የሙሳን ንግግር ያ ሁሉ ህዝብ ጆሮ ላይ ከተተው። ይህ ሰው ዘንድም ደረሰ። ወደ ቀኝ ያል ሚወጣ የለም፣ ወደ ግራ ይመለከታል፣ ሚወጣ የለም፣ ወደፊት ወደ ኋላ። 40 ዓመት ያመፀው እሱ ብቻ ነውና እሱ መሆኑን ሲያውቅ ከወጣ በበኒ እስራኤል ሊጋለጥ ነው፣ ሊዋረድ ነው። ካልወጣ ደግሞ ዝናብ ሊከለከሉ ነው። በሁለት መካከል ሆነ። የለበሰውን ልብስ አናቱ ላይ ሸፈን አድርጎ ያ አላህ የሁሉ ዓመት አንተን ሳምጽህ ትእዛዝን ስጥስ ደብቀህ ሸሽጋ አስቀመጥከኝ። ዛሬ ወደ አንተ ስመለስ ታጋልጠኝ። ፈግፊር ሊ ያ ከሪም፣ አንተ ቸሬውን ጌታ ወይ ምሕረት ለግሰኝ፣ ማረኛል። አላህ ዝናቡን ለቀቀው። ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በጣም ተደስተው ያ ረብ ሳይወጣ እኮ አጠጣህን፣ ዝናቡን ለገስከናል። አዎ ቅድም የከለከልኳችሁ በሱ ወንጀል ነው፣ አሁን የጠጣችሁት ደግሞ በሱ እስትግፋር ነው። አስታውቀኝ ይህን ባሪያህን አሉ። በጭራሽ ያ ሁሉ ዓመት ሲያምፀኝ ደብቄው አሁን ወደ እኔ ሲመለስ ላስታውቅ? በጭራሽ። ሱብሃንአላህ። አዎ ወደ አላህ እንመለስ። አላህን ምሕረት ስንጠይቀው አላህ መሐሪ የሆነ ጌታ ነው። ያ ኢባዲ እናንተ ባሪያዎች ወይ ኢነኩም ትኽጢዑነ ቢልለይሊ ወነሃር፣ እናንተ በሌሊት በቀን እኔን ታምጻላችሁ፣ የኔን ትእዛዝ ትጥሳላችሁ።
وأنا أغفر الذنوب جميعا أني وانجلوچن باتقلا يممر ጌታ ነኝ فاستغفروني ማረኝ ብላችሁ ለምኑኝ أغفر لكم እምራላችኋለሁ አዎ استغفار ማብዛት የድለኝነት መገለጫ ነው ኑሮህ እንዲስተካከል ቅድም ያነሳውልህ ከጎረቤት ሰላም ሆን ትፈልጋለህ ከባለቤት ጋር ሰላም ሆን ትፈልጋለህ እህቴ ከባለቤትሽ ጋር ሰላም ሆን ትፈልጊያለሽ ከማህበረሰቡ ጋር ደስተኛ ኑሮ መኖር የሚፈልግ ወደ አላህ ይመለስ ከአላህ ጋር እንታረቅ ከሱ ጋር ስንታረቅ ከሌላው አካል ጋር ቀላል ይሆናል ከአላህ ጋር ርቀን አላህን አምፀን የትኛውን ደስታ ልናገኝ ጡባ ምንኛ አማረ ምንኛ ታደለ ማን لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا በመዝገቡ ላይ ብዛት ያለው ምህረት استغفار የተገኘለት የበዛለት ሰው ምንኛ ታደለ استغفار አድርግ ለራስህ استغفار አድርግ ለናት ለአባትህ ከሞቱም ምህረት ለምንላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ በተለይ ወላጆቻችሁን ያጣችሁ ወላጆቻችሁ ሄዱባችሁ ያመለጧችሁ እንደው እናቴ ያውን ያለውበት ሁኔታ ብታይ ኖሮ ዑምራ አስደርጋት ነበር እናቴ ከኔ ጋር ብትሆን ኖሮ ያማረውን ነገር ለሷ ነበር ማድረገው ብለን ከሄዱብን በኋላ የተቆጨን የምንመኝላቸው ወላጆቻችሁን ያጣችሁ ይሄን ሐዲስ ነው በአያት ያሉት ደግሞ ተጠቀሙ የጀነት በር ትፈልጋለህ እናት አባትን ኻድም ጀነት በእነሱ ብለ እናት አባት ከተደሰቱብህ አላህ ይደሰትብሃል እናት አባት ካለቀሱብህ አላህ ይቆጣብሃል ተጠንቀቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قالوا ان الله عز وجل لا يرفع درجه للعبد الصالح في الجنه ለሱ ደግ ባሪያ ጀነቱስ ደረጃውን ከፍ ያደርግለታል فيقول يلالي الله بارا يا ربي جيتاي وي ان لي هذا انني كيتنو كيتي متانو السدونا لي سراو سرا يقال اهون ግን በዛለት فيقول باستغفار ولدك لك لانت ልጅ ያደረገልህ استغفار ነው ይለዋል ልጅ ያደረገልህ አባት ደረጃው ከፍ እንዲል ትፈልጋለህ የእናት ደረጃ ከፍ እንዲል ትፈልጋለህ ምህረት ለምንላቸው واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على كل حال ونسأله العافية والمعافاة دائمة في الحال والمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالعظمة والجلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الشيم والخصال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال أما بعد فاتقوا الله حق تقوى وراقبوا في السر والنجوى وحاسبوا أنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال يتكبرات شابات وندموت استغفار له النجر مفتي مون تملكتن الله المرت متأيق الله قال لنبت مكرا ጭንቀት እንዲያውጣን ዱዓ እናድርግ ምህረት እንለምነው አው ድርቅ የተከሰተበት ቦታ ላይ ባጠቃላይ አላህ ረህመቱን አላህ ያዝንበው ረህመቱን አላህ ይስጣቸው ረህመቱን አላህ ይለግሳቸው እኛንም ካለንበት መከራ ጭንቀት አላህ ነጃ አላህ ይበለን ባለንበት ቦታ አካባቢ ሰላማችን የተጠበቀ አላህ ያድርገው ይህ استغفار ይላሉ ትክክለኛ እንዲሆን መስፈርቶች አሉት ወአለሙ أن للاستغفار لا بد أن يسحبه إقلاع عن الذنب كوانجل في القبلو ليوتا قدلوان انجي وانجل لا يالا أستغفر الله يالا بملاسو
ወንጀል ላይ ግን እዛው የሚዘወትር ከሆነ ይሄ ውሸታም ነው። ፉደይል ኢብኑ ዒያድ ምን ይላሉ? استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين ይላሉ። استغفار ያለ إقلاع إقلاع ማለት ምንድነው? ከወንጀል ፍልቅቅ ብሎ መውጣት ነው። የመጀመሪያው መስፈርት የተውባ የእስትግፋር መስፈርት ከወንጀል ፍልቅቅ ብሎ ወጣ ያ ረብ ማረኝ ማለት። ሁለተኛው ነደም ያስፈልጋል። ምን መጸጸት ያስፈልጋል። በሰራህ ወንጀል ልትደሰት አይገባም። የዛሬ ዓመት አንዷን ልጅ አቀፈ ከሆነ አቤት የዛሬ ዓመት ያቀፍኳት ልትል አይገባም። አንቺም ከከሌ ጋር እኮ በማታ የዞርኩት ልትይ አይገባም። ፊሊንጉ ፍላጎቱ ሊመጣ አይገባም። ጸጸት በዚህ ሁኔታ አላህ ቢይዘኝ ምን ይውጠኝ ነበር ጌታዬ ማረኝ ብለን ጸጸት ነደም ይጠይቃል። ሶስተኛው عزم ነው። ቆራጥ መሆን ላለመመለስ መወሰን። አዎ ላለመመለስ አይ ብለን ጊዜያዊ ቆይ አሁን አንድ ሳምንት መስጊድ እገባለሁ ከሳምንት በኋላ ደግሞ እወጣለሁ አያስፈልግም። የሆነ ወንጀል የሆነ በላ መጣ የሆነ ነገር ያስደነግጣል በቃኝ ትልና ቆይ ትንሽ ቆይቼ እናንተ ጋር ቀላቀላለሁ ያ ስንሰራ የነበረውን ደግሞ ማጭበርበሩን እንቀጥልበታለን። ላ በመሐከል ሰርተፊኬት አልተሰጠህም። በዚህ ቀን ነው የምትሞተው የተባልክ ማንም የለም። መሃል ላይ ሞት ሊመጣ ይችላል። ንያህ እንደተበላሸ ማለት ነው። ስለዚህ እስትግፋር የተስተካከለ እንዲሆን እነዚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁላችንም ወንጀል ምሮን። በእኛ ወንጀል ነው ድርቅ የበዛው፣ በእኛ ወንጀል ነው በላ የመጣው ከሚሉ ሰዎች ራሳቸውን ከሚወቅሱ ሰዎች አላህ ያድርገን። ምህረቱን አላህ ይለግሰን። هذا ثم صلوا وسلموا رحمكم الله عن سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين كما أمركم بذلك العليم الخبير فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن صائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بحبك وألسنتنا رطبة بذكرك وجوارحنا خاضعة للجلالك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وصائر بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام فأنزل علينا السلام فأنزل علينا السلام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.